وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردہ نشین، عزت دار ماں اور بہنیں، خواتین اسلام، رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آج سے ٹھیک 30 دن پہلے میری اور آپ کی نگاہیں، میری اور آپ کی آنکھیں آسمانوں پر تھی کہ چاند نظر آنے والا ہے. ہم لوگ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کو پانے والے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کے اندر داخل ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی وہ نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی. اس نعمت کے اندر میں اور آپ داخل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد ٹھیک 2 دن پہلے ویسے کہ جیسے پہلے مرتبہ میری اور آپ کی آنکھیں آسمانوں پر تھی، سارے لوگ چاند کے منتظر تھے کہ چاند دکھے گا تو ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، چاند دکھے گا تو ہم لوگ عید ادا کریں گے، ہم لوگ خوشیاں بانٹیں گے. اللہ رب العالمین کا کرنا وہ بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے حق میں عید الفطر جیسی عظیم عبادت، عظیم دن، خوشیوں والا دن رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کیا. اس سے بھی بڑھ کر بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، بلکہ ہم تمام کو آج ایک چھت کے نیچے ساروں کو مل کر بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جیسے آج ہم تمام لوگ یہاں پر مل کر بیٹھے ہیں، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی ہم تمام کو ایک دوسروں کے ساتھ ایسے ہی مل کر بٹھا دے، اور اس وقت ہمارے چہرے کھلکھلاتے ہوئے ہوں. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. بھائیوں، دیکھیے کچھ ایک مختصر سا پیغام عید الفطر کا دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، مومنوں، میں نے آپ لوگوں کو جو آپ پر روزے فرض کیا تھا، وہ روزے فرض کر کے میں آپ کے نفسوں پر زیادتی نہیں کیا، میں آپ پر نقصان نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ آپ پر آسانی ڈالنا چاہتا ہے. یہ روزے میرے اور آپ پر فرض کر کے
अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि मैं आप लोगों के लिए आसानी करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूं, मैं आप लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं, बल्कि मैं आप लोगों को आसानी में डालना चाहता हूं। वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह। और जैसे ही ये रमजान के कुछ गिनती के अय्याम खत्म हो जाएंगे, वलितुकब्बिरुल्लाह, आप तमाम के तमाम क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो, यानी ईद की नमाज पढ़ो। वलअल्लकुम तशकुरून, और जब आपकी इबादतें खत्म हो जाएंगी तो आप क्या किया करो, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। भाइयों, यहां पर एक बात अच्छी तरीके से याद रख लो, मैं और आप मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ करके हमको जन्नत में दाखिल करेगा, ये बात नहीं है, ये बात बद्दुओं की बात है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम। क्या आप मुसलमान हो, आप मुसलमान बनकर लोगों पर एहसान जतलाते हो, अल्लाह पर एहसान जतलाते हो? ऐ मोहम्मद, आप आपकी कौम से कह दो, कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, बल्कि एहसान जतलाने वाली जात किसकी है? एहसान जतलाने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात एहसान जतलाती है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको इस्लाम जैसी अजीम दौलत से मालामाल किया। उससे भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन बनाकर मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। भाइयों, जैसे ही इबादतें खत्म हो गई तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, भाई बस मैं बहुत ज्यादा इबादत कर लिया, मैं बहुत ज्यादा रोजे रख लिया, मैं बहुत ज्यादा क़ियामुल लैल की पाबंदी कर ली, और मैंने बहुत ज्यादा सदका और खैरात कर लिया। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, सहाबा इकराम कैसे थे, नेकी करते तो नेकी करने के बाद डर जाते थे। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। वो लोग जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माल देता था, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। वजिलत क़ुलूबुहुम, खर्च करने के बाद इबादत करने के बाद उनके दिल कांप जाते थे। उनके दिल क्या हो जाते थे? कांप जाते थे। क्यों कांप जाते थे? इसलिए कांप जाते थे कि मैंने माल तो खर्च कर दिया अल्लाह की राह में, मैंने सदका तो कर दिया अल्लाह की राह में, मैंने इबादत तो कर ली, लेकिन क्या मेरी ये इबादत, क्या मेरे रोजे, क्या मेरी ये सदकात अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा? ये डर था। जब हजरत आयशा इस आयत को सुनी तो फौरन अल्लाह के नबी से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग जिना करते थे? क्या वो लोग शराब पिया करते थे? क्या वो लोग झूठ बोला करते थे? उस वक्त हजरत आयशा को अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अय आयशा वलाकिन युसल्लून। वो लोग झूठ नहीं बोलते थे, वो लोग शराब भी नहीं पीते थे, वो लोग झूठ भी नहीं बोलते थे, वलाकिन युसल्लून, वो लोग रोजा भी रखते थे, वलाकिन यतसद्दक़ून, वो लोग ज़कात और सदकात और खैरात भी किया करते थे। लेकिन उनको डर था, सहाबा को क्या था? डर था कि हमने जो इबादतें की थी, क्या वो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया? अब हम तमाम लोग रोजे भी रखे, इबादतें भी की, सदका और खैरात भी किए, लैलतुल कद्र की तलाश करके जितनी इबादत करना था उतनी इबादत भी कर लिए। क्या हमारी वो इबादतें कबूल हुई? हम जानते हैं जी, हम जानते हैं, हमको मालूम है कि हमारी इबादतें कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो इबादतें कबूल हो जाएं तो मुझे और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक मेरी और आपकी जिस्म में जान डालेगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जिंदा रखेगा, उस वक्त तक अल्लाह से दुआ करते रहें कि इलाहुल आलमीन, मैंने जो भी रमजानुल मुबारक के महीने में इबादतें किया था, मेरी उन इबादतों को कबूल फरमा। तब जाकर मरने से पहले अगर रब चाहेगा,
अगर अल्लाह चाहेगा तो उस वक्त मेरी और आपकी इबादत को और मेरी और आपकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगा। क्योंकि आज ईद का दिन है, हम जानते हैं ईद की खुशी मनाने के लिए हम लोग आए हैं। असली ईद की खुशी क्या होती है? असली ईद की खुशी क्या होती है? नए नए कपड़े पहनने के लिए पहने, या ये ईद की खुशी है? या जो ज्यादा जाकर शॉपिंग किया, महंगी महंगी शॉपिंग किया, क्या उसके लिए ईद की खुशी है? या जिसके घर के अंदर तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मेवे पकाए जाएं, क्या उसके लिए ईद की खुशी है? बोलूं नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दौर को देखिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे, ईद की नमाज पढ़ लिए, ईद की नमाज पढ़कर अपने घर के अंदर आकर बैठे और अपने हाथ में, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में सूखी रोटियां हैं। उन सूखी रोटियों को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पानी में भिगोकर खा रहे हैं। एक आदमी हजरत अली से मुलाकात करने के लिए आता है, हजरत अली से बात करने के लिए आता है, आकर पूछता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज का दिन तो ईद का दिन है, आज का दिन तो ईद का दिन है, आपको चाहिए था कि आप तरह तरह के खाने खाएं, आप अच्छे के अच्छे खाने खाएं। अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिए उस अली पर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लैसल ईद, लैसल ईद लम यलबसिल जदीद, ईद उसका नाम नहीं है जो नए कपड़े पहने, ईद उसका नाम नहीं है जिसके घर के अंदर तरह तरह के खाने पके, बल्कि ईद उसका नाम है कि बंदा रमजानुल मुबारक के महीने में रब्बुल आलमीन से दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर दे और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर दे। जब बंदे की बख्शिश हो जाएगी, जब बंदा अपने गुनाहों को माफ करा दिया जाएगा, उस वक्त मेरी आपकी ईद होगी। मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? हम खुशी में हैं, चलो हमारे 30 रोजे हो गए, हम खुशी में हैं, चलो हम लोग क्या है, फलां की मदद कर दिए, फलां को ज़कात दे दिए, फलां को सदका दे दिए, मेरी ये इबादत, मेरी ये रियाजत और हमारे सदका और खैरात कबूल हो गए। क्या हमारे सदकात और खैरात, क्या ये हमारी नेकियां, क्या ये हमारी इबादतें कबूल हुई? जी हम जानते हैं कबूल हुई? मालूम नहीं, उस वक्त तक नहीं मालूम होता जब तक हमारी सांस बंद ना हो जाए। क़यामत के दिन तक हमको मालूम नहीं होगा। इसीलिए देखिए सहाबा इकराम, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कितना डरा करते थे। भाइयों, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, वो ये जो मजलिस में मैं और आप बैठे हैं, हम जानते हैं, हम सारे के सारे इस मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई इस मजलिस के अंदर बयान की जा रही है। जिस मजलिस के अंदर रब्बुल आलमीन की तारीफ की जाएगी, रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाएगी, उस मजलिस में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी नाजिल होंगे। जब तक नाजिल होंगे, जब तक हमारी मजलिस में बैठेंगे, जब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करेंगे। जैसे ही बंदे रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करके खत्म कर देंगे, फौरन वो फरिश्ते रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछेगा, ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हो? ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हो? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह, जमीन पर गए थे, जमीन पर गए थे। अल्लाह कहेगा, क्यों गए थे? तेरे कुछ बंदे हैं, इबादत तेरी कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। तो उस वक्त हम भी वहां पर बैठकर, कुछ देर बैठकर, जब तक तेरे बंदे बड़ाई बयान करे तेरी, उस वक्त तक बैठे। जैसे ही तेरी बड़ाई बयान खत्म कर दिए, हम लोग वहां से निकल गए। तो अल्लाह कहेगा, फरिश्तों मेरे बंदे क्या पूछ रहे हैं, मेरे बंदे किस चीज का सवाल कर रहे हैं? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरे बंदे जन्नत का सवाल तुझसे कर रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखी है? क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखी है? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, नहीं अल्लाह, क्या हमने जन्नत देखी नहीं देखी है। तो फरिश्ते कहेंगे, नहीं देखी अल्लाह, तेरे बंदे जन्नत नहीं देखे। तो अल्लाह कहेगा, अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेते तो उनका हाल क्या होता? तो फरिश्ते कहे, ऐ अल्लाह, अगर तेरे बंदे एक मर्तबा जन्नत को देख लेते, एक मर्तबा जन्नत को देख लेते, तो उनका शौक और बढ़ जाता और जन्नत में जाने की तमन्ना करते। तो उस वक्त
اللہ کہے گا اچھا میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے, کس چیز سے بچنے کی دعا کر رہے تھے؟ اس وقت اللہ فرشتے کہیں گے اے اللہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کہے گا اچھا میرے بندے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے, کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھی ہے؟ تو اس وقت فرشتے کہیں گے نہیں دیکھے اللہ. تو اللہ کہے گا اگر میرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا انجام کیا ہوتا, ان کا حال کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہے اے اللہ تیرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے دور سے بھی تو اس سے بچنے کی پوری زندگی دعا کرتے. اچھا ایک بات بتاؤ میرے بندے اور کس چیز کی دعا کر رہے تھے؟ تو اس وقت اب یہاں پر غور سے سنیے, اس وقت فرشتے کہیں گے اے اللہ تیرے بندے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے تھے, تجھ سے معافی مانگ رہے تھے. اس وقت اللہ کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, فرشتے گواہ ہو جاؤ, جتنے بھی بندے بیٹھ کر یہ جو مجلس ہے وہ ساری کی ساری مجلس کو, سارے کے سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا آج کے دن. اس وقت فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اللہ رک جا, اے اللہ رک جا, جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے سارے کے سارے نیک نہیں تھے, سارے کے سارے عبادت کرنے والے نہیں تھے, سارے کے سارے تجھ سے راضی کرنے والے نہیں تھے. اس میں کچھ لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے بھی تھے, اس میں کچھ لوگ تجھے ناراض کرنے والے بھی تھے, اس میں کچھ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی تھے. تو اس وقت اللہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اب بھی ہمارے پاس وقت ہے, اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں معافی نہیں مانگا ہے, رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت نہیں کی ہے, آج کے دن بھی ہمارے پاس موقع ہے, آج کے بعد 11 مہینے ہمارے پاس موقع ہے. کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر معافی مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر گر گرائیں گے, واللہ اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. اور جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھ کر میری عبادت کر رہے ہیں میں ان تمام کو معاف کر دوں گا. کیا ہماری خواہش نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ جی کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں؟ کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچیں؟ ہے نا, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. اب بھی ہمارے پاس وقت ہے, اب بھی ہمارے پاس وقت ہے, موت تک ہمارے پاس وقت ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. اسی پر اس چھوٹے سے پیغام پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا گو ہوں, الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہم لوگ گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. الہ العالمین ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں ہمارے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے. الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین عافیت والا معاملہ فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلم ملکوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مساجد کی حفاظت فرما. الہ العالمین مدرسوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلم خواتین کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو ویسے نہیں گزارا جیسے گزارنا تھا, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہم نے لیلۃ القدر کو ویسی تلاش نہیں کیا جیسے تلاش کرنا تھا. الہ العالمین ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. الہ العالمین ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا. الہ العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو فتنوں سے بچا, فتنوں کے دور سے بچا, دجال کے فتنے سے بچا. الہ العالمین ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا. الہ العالمین ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا. الہ العالمین جتنے بھی نوجوان بے روزگار اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو روزگار تلاش فرما. اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما. اللہ ان تمام کو حرام سے بچا. اللہ جتنے بھی لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر رشتے نہیں لگ رہے ہیں اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما. الہ العالمین ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. آپ بھی اکثر بنا وجہ اداس, تھکا ہوا یا بہت کمزور محسوس کرتے ہیں؟ رکیے, دوائیوں کی طرف بھاگنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا
ये खास नुस्खा आजमाएं। इसे तलबीना कहते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून देता है और गम को दूर करता है। और आज साइंस क्या कहती है? जौ यानी बार्ली में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाते हैं। ये डिप्रेशन और कमजोरी का कुदरती इलाज है। तो आज ही इस सुन्नत तरीके को अपनाएं, सेहत भी पाएं और सवाब भी।